ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ क्योंकि मुआवजे का जिहड़ा ऐलान किया गया है वो 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब नाल किया गया है तो ये नहीं है कि हर किसान नूं 12,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। ये 3 कैटेगरीज बनाई गई ने। जे किसी के नरमे का 76% तो वध नुकसान होया तो 12,000 रुपये प्रति एकड़ दिता जाऊगा ते जे किसी के नरमे की फसल के 33% तो 75% का नुकसान होया तो उन्होंने 5400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब नाल मुआवजा दिता जाएगा ते जे 26 तो 32% नुकसान होया नरमे वाले खेतों च तां उन्हां नूं सिर्फ 2,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिता जाएगा। यह ऐलान किया है अज खेतीबाड़ी मंत्री काका रणदीप सिंह अते माल मंत्री अरुणा चौधरी ने इसका ऐलान किया है ते जिहड़े मजदूरां नूं मुआवजा दिता जाऊगा वो सिर्फ 1,200 रुपये मुआवजा दिता जाऊगा मजदूरां नूं। सो ये बहुत ही किसानां दे मुताबिक बहुत ही निगुणी बहुत ही घट राशि हैगी है क्योंकि किसान जिहड़े इन्ने दिनां तो मुजाहरा कर रहे ने रोस मुजाहरे कर रहे ने उन्हां दी यही मंग सी कि किसानां नूं 60,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा जिहड़ा दिता जावे अते मजदूरां नूं 30,000 रुपये दे हिसाब नाल मुआवजा दिता जावे। पर सरकार ने अपनी जिहड़ी तस्वीर है वो साफ कर दी है। अपना हुक्म है जिहड़ा वो स्पष्ट कर दिता है कि सरकार इदों वध तुहानूं नहीं दे सकती, यानी कि घट तो घट मुआवजा 2,000 रुपये प्रति एकड़ ते वध तो वध मुआवजा 12,000 रुपये प्रति एकड़ है जिहड़ा वो नरमे वाले किसानां नूं दिता जाएगा। जे आपां इस तरीके नाल एक गवर्नमेंट दी पॉलिसी दे अधीन ते बाहर जावांगे 12,000 रुपये जिहड़ा असीं पॉलिसी दे अधीन दे रहे हैं वो एक सहूलत रूप क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 10% ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨਗੇ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ 'ਚ 30% ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟੂਗੀ 40% ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੈ ਵਧੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और सीएम साहब कल नूं इसनूं बकायदा बटन दब के ट्रांसफर रेवन्यू महकमे के अधीन मैडम साहिबान बैठे होंगे साडे रेवन्यू मिनिस्टर साहिबान ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 7,51,000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 34% ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 34% ਨਰਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कि 34% जिन्हां दी पैदावार हुई है उन्होंने बड़ा चंगा रेट है जिहड़ा वो मिलना है। पर जिन्हां दा बर्बाद हो गया जिन्हां दा 76% तो 100% तक बर्बाद हो गया कि उन्हां नूं 12,000 रुपये प्रति एकड़ दे नाल सर जाऊगा। पत्रकारां ने सवाल भी पूछे कि किसान तो इन्ने मुआवजे की मंग कर रहे हैं तो मंत्री जी का जवाब सी कि सरकारां दी कोई नीति हुंदी है, नीति तो बाहर असीं नहीं जा सकते। 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब नाल पहलां तो ही ये मुआवजा जिहड़ा दिता जांदा रहा तो ऐतकी कोई चन्नी सरकार ने कुछ वखरा नहीं किया, कोई वध मुआवजे की राशि है जिहड़ी ओह नहीं दित्ती हैगी। जे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की गल कर लईए तो सीएम बन तो बाद ओह नरमा पट्टी वाले किसानां दे कोल गए सी, खेतां विच जाके उन्हां नूं मिले सी, उन्हां ने कहा सी कि ढुकवां मुआवजा असीं देवांगे ते अज तक इस गल का सस्पेंस ही बनया होया सी कि मुआवजा दिता किन्ना जाऊगा ते आखिरकार सरकार ने अपनी पोर्टली खोल दित्ती है ते उस पोर्टली दे विचों 500 करोड़ के करीब जिहड़ा मुआवजा है वो किसानां नूं दिता जाऊगा, यानी कि 500 करोड़ तो घट ही बनती है यह राशि वंड के जिहड़ा किसानां नूं मुआवजा दिता जाना है। मजदूर जिहड़े प्रभावित होए ने उन्हां नूं 1,200 रुपये प्रति परिवार मुआवजा जिहड़ा वो दिता जाएगा। मेरा ख्याल असीं तां वध ही दे रहे हैं, तुसीं घट देना क्यों पिया? मैं तुहानूं दस्सिआ जिक्र किया है कि अज भी जे 34% नरमा हले भी घटिया है कुल तो यह मतलब 60% के लगभग 56% नरमा तो पैदा होया है और किसानों के जिहड़े खात्यां चढ़ चुके हले कई किसान नरमे नूं होल्ड ऑन कर रहे हैं क्योंकि 9,000 रुपया प्रति क्विंटल उन्होंने मिल रहा, लेकिन क्योंकि उत्थे अंदोलन मजबूत सीगा
गिरदौरी या तो जब तक असी कोई ऐसा सिस्टम टैक्नोलॉजी तहत नहीं लिया सकते पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या रेवन्यू डिपार्टमेंट सही जायजा लिता नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि इलैक्शन का समय है उस करके साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने विशेष तौर पर जाके जिदन बने थे उत्थे ऐलान करता कि किसी मामजा देवांगे। सो उस नीति को असी फॉलो करते हुए 12,000 रुपये तां दे रहे हैं और चुकाई का 10% फैसला किया, क्योंकि जिन्ने कार्तिक तौर पर फंड होंगे साढ़े कोल ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਗੜੇਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲੂ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਰੀ ਇਹ ਬਿਕਮ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਫॉर द ਸਟੇਟ। तो ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਰਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,43,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,52,000 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,092 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 477 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 6,000 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ 6,000 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਅਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲਖ ਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।